الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کا جو سلسلہ سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکے کے دور کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکے کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ منافقین سے ہوا۔ منافقین اہل کتاب تھے، یعنی وہ لوگ تھے جو یہودی کہلاتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی وہاں ایک سب سے بڑے ایک منافق کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ ہے عبداللہ بن ابی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو بادشاہ کی حیثیت سے نامزد کیا جانا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ تشریف آوری اس کے تمام خواہشات اور اس کے تخت پر فائز ہونے والی کیفیت کو ختم کر دیا، جس کی بنا پر یہودی پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے نہیں تھے۔ دوسرا یہ بھی انہیں زیادہ دکھ پہنچا تھا کہ وہ جس کرسی پر فائز ہونے والے تھے، بیٹھنے والے تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کر لیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ یعنی ساتھیوں سے بغض کرنا شروع کر دیا۔ اسی بغض کے نتیجے میں انہوں نے مختلف قسم کے حرکاتیں کی، کبھی زبان سے تضحیک کرنے کی کوشش کی اور کبھی مختلف قسم کے سوالات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی تقاضے کرنے لگے کہ آپ اللہ رب العالمین سے کیوں تقاضا نہیں کرتے کہ وہ آسمان سے اترے، ہم سے ہم کلام ہو جائے اور پھر اعلان کرے کہ آپ اس کے نبی ہیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے جبرائیل علیہ السلام کے پیغام رسانی کے کام ہی کے نتیجے میں انہوں نے اس دنیا میں کام کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ تقاضا کرنے لگے۔ پھر یہ بھی تقاضا کرتے کہ فرشتے کیوں آسمان سے نہیں اترتے، پھر بار بار یہ کہتے کہ کیونکہ وہ پہلے جس نبی کا تذکرہ وہاں مدینے کے لوگوں سے بار بار کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور پھر وہ پیشن گوئی کرتے کہ وہاں وہ ہمیں ان تمام مشکلات و پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ جب وہ نبی وارد ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے قبیلوں سے ان کا تعلق نہیں ہے تو فوراً ہی وہ وہاں ہتے سے اٹھ کر گئے، اور انہوں نے فوراً ان تمام لوگوں سے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، اپنی بات چھپانے کے لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا دشمن قرار دے دیا۔ اس پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی۔ مختلف قسم کے تقاضے زبان کو الٹ پھیر کرتے ہوئے اسینا کے الفاظ کے ساتھ اور پھر علیکم کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم سے وہ برا بھلا کہنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہ وہ مختلف حرکتیں تھے جو قرآن مجید میں مختلف آیتوں کی روح سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے ہیں کہ منافقین کے کیا کیا وہ صفات عالیہ ہیں جس کی بدولت انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ مدینے کی وہی وادی تھی جہاں ان منافقین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا تھا۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جہاں مسجد کی تعمیر کی تھی وہاں ان سے معاہدات کر لیے تھے تاکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی بنا پر مدینے کا امن بالکل ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے امن و چین سے رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے وہاں آپ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ قریش اب خاموش بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے دشمنی کی آگ، اپنی نفرت کی آگ کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں تک بھی آگے بڑھ سکتے ہیں کہ تلواریں نیلام سے نکالی جائیں گی اور آپ لوگوں پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اپنے تلواریں تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معاہدات کیے، مسجد کی تعمیر کی، تو فوراً
ہی آپ نے خطابات کے ساتھ ہی مدینے کے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سامعین کرام، مدینہ دفاعی یعنی اسٹریٹجک کے لحاظ سے بہت ہی موزوں مقام تھا۔ جغرافیائی پوزیشن مدینے کو جو حاصل تھی کہ شام و عراق کے اہم علاقوں کے وہ بالکل سامنے تھا۔ عرب کے عظیم ترین تجارتی شاہراہ کے سرے پر وہ کھڑا ہوا تھا اور اس سے سمندر صرف 70 یا 75 میل کے فاصلے پر تھا۔ سامعین اکرام، یہ شہر کو قدرتی تحفظات کا مضبوط قلعہ مہیا تھا۔ مدینہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے۔ ان پہاڑوں کی وادیوں میں بہت سارے قبائل بستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاں جائزہ لیا وہاں فوراً ہی ان سے روابط پیدا کر دیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہنے والے قبائل سے ملاقاتیں کی، ان سب سے معاہدات کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہجری میں آپ نے جہینہ کو اور 2 ہجری کے اوائل میں بنو زمرہ کو اور بنو رائع کو اور بنو اربعہ کو، اور دوسرا 2 ہجری کے اواخر میں بنو زمرہ اور بنو رعا اور بنو رابعہ کو جہاں کیا تھا وہاں 2 ہجری کے اواخر میں بنو مدلج کے معاہدے کیے۔ اور سیاسی جہاں معاہدات کا تذکرہ آتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی دفاعی قوت کو مضبوط کر رہے تھے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے ذریعے سے مدینے کو بہترین انداز میں پروٹیکشن فراہم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادیوں میں بسنے والے مختلف قبائل سے معاہدات کر کے مضبوطی اور بھی عطا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف میں بے شمار پہاڑیوں کو جہاں پروٹیکشن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مدینے کو عطا کیا تھا، اس کو دفاعی انداز میں حفاظتی اقدامات کروائے تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس پر مامور کیا تھا کہ وہ مدینے کی بلندیوں پر مینارے یا پھر برجیاں تعمیر کرائے۔ چنانچہ انہوں نے ذات الجحیش کے اور جسے پہاڑیوں کے یہ نام ہیں، یعنی جحیش اور حفیرہ پہاڑیوں کے ساتھ جو بدع کے وسط میں ہے اور یہ مکے اور مدینے کے راستے پر ہے کہ ٹیلوں پر، اور مشیرب اور مقیز یہ بھی پہاڑیوں کے نام ہے جو شام کے راستے میں ہے، اور خفیہ مدینے کے شمال کے جنگل میں ہے، اور یہ ذو عریش کے مقام پر ہے، اور یتم یا پہاڑ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہاڑیوں پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی تھی کہ ان تمام پہاڑیوں پر برج تعمیر کیے جائے اور ان کو باقاعدہ طور پر پروڈکشن دیا جائے۔ اسی کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے عظمت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 4-5 مہینے کے بعد ہی متعلقہ علاقے میں اطلاع گیری کے لیے فوجی دستوں کی ترسیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سامعین کرام، معرکہ بدر سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہوتے ہی آپ نے یہ کام کی تفصیلات کے ساتھ اس پر جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جہاں آپ نے اطراف کی ان پہاڑیوں پر مینارے بنائے تھے، برج بنائے تھے، جو آج بھی مختلف قدیم اس کے آثار آج بھی ان پہاڑیوں پر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ نے بدر سے پہلے جو کام کیے ان میں کچھ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ امیر حمزہ بن عبد المطلب کے سرکردگی میں 30 آدمیوں کا دستہ سیف البحر کی جانب دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ ابو جہل 300 آدمیوں کے ساتھ مکے سے نکلا تھا، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا اور پلٹ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے کی شکل میں وہاں نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے متعین کیا ہے، اس وجہ سے وہ ڈر گئے تھے۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سپاہیوں پر مشتمل جہیش رابعہ عبیدہ بن حارث کی کمان میں اہل مکہ کے فوجی حالات معلوم کرنے کو بھیجا۔ دشمن کے 200 آدمی اکرامہ یا ابو سفیان کی کارکردگی میں مسنطہ المرہ کے مقام پر موجود پائے گئے۔ گشت لگا کر یہ جہیش سلامتی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ وقت تھا شوال کی 1 ہجری کا، یہ وقت ہے جہاں یہ حالات پیش آئے تھے، اور وہاں اس دستے
کو بھی وہاں متعین کر دیا گیا تھا۔ تیسرا کام جو کیا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 80 افراد کا جہیش طلائیہ گری کے لیے جب حجفہ کے تک بھیجا گیا۔ یہ لوگ بغیر کسی واردات کے وہاں سے معلومات لیے ہوئے آئے۔ اس کی سن ہجری معلوم کر کے دیکھی جائے تو اس ذی القعدہ یعنی 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام کیا کہ نبی اکرم خود 70 افراد کو لے کر ابوا کے علاقے میں تشریف لے گئے، جہاں سے قریشی شہرہ تجارت گزرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن فحشی زمری سے معاہدہ کر کے بغیر کسی تصادم کے واپس لوٹ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والا جو کام کیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس یعنی خود چل کر 200 سپاہیوں کو لے کر بوات کے جانب جو رضوی پہاڑ کا علاقہ ہے جو یمبو کے قریب ہے وہاں اقدام کیا، اور راستے میں امیہ بن قلب کی سرکردگی میں 100 افراد پر مشتمل قریش کا قافلہ ملا، مگر کوئی بھی جھڑپ نہیں ہوئی۔ یہ وقت تھا ربیع الاول کی 2 ہجری کا۔ سامعین اکرام، پھر حالات آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی قوت کی مضبوطی کے لیے آپ نے قریظ بن جابر القہری نے مدینے کی مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تو اطلاع ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سپاہیوں کا دستہ ساتھ لے کر تعاقب کیا۔ قریظ اگرچہ بچ کر نکل گیا تھا مگر اس تعاقب سے یہ مفید اثر ضرور پڑا کہ مدینہ بہرحال ایک متحرک قوت ہے، لوگوں نے مان لیا، اطراف کی قوتوں نے جان لیا۔ یہ ربیع الاول کی 2 ہجری کا ٹائم تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 افراد کا ایک جہیش لے کر فوراً ذو العرش جو مدینے اور مکہ کے درمیان یمبو کے قریب ہے تشریف لے گئے، اور وہاں بنی مدرج اور بنی سمرہ سے معاہدہ کیا اور واپس آ گئے۔ اور پھر دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں 125 افراد کے ساتھ ایک مہم نخلا کی جانب طلائیہ گردی کے لیے بھیج دیا، اور قریش کے ایک قافلے سے مدبھیڑ ہو گئی اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ آئے۔ سامعین اکرام، یہ تمام کی تمام جو مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے پہلے ہی اور ہجرت کے 5-6 مہینے کے بعد ہی ان تمام کارروائیوں کو مکمل کر لیا، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک پروٹیکشن یعنی ایک دفاعی قوت کو مضبوط کر پائے تھے، اور اسی کے نتیجے میں جو عرب اور قریش کے لوگ تھے وہ بڑے پریشان حال تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مدینے کی قوت مضبوطی کے ساتھ مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یعنی قریش کے لوگوں نے جو کام کرنے شروع کر دیے وہ باقاعدہ طور پر خطوط لکھنے لگے، ان منافقین سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا، اور انہیں بار بار یہ اکسایا گیا کہ آپ کے پاس جو شخص اور جو افراد آپ کے پاس آئے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا آنا آپ کے لیے ایک جنگی جو ہے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم خود جو ہے اگر آپ ان کو باہر نکال کر نہیں پھینک دیں گے تو پھر ہم خود ہی آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر جو ہے اپنی تلواروں سے اس بات کو منوا کر انہیں باہر نکال دیں گے۔ تو یہ بار بار اس طرح کے خطوط وہاں منافقین سے رابطہ قائم کر کے مختلف طریقے سے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان سازشوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوششیں کی جا رہی تھی۔ اور جہاں معاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف کارکردگیوں کے نتیجے میں اطراف میں رہنے والے تمام پہاڑی وادیوں کے اندر بسنے والے تمام قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات جہاں پہ کیے تھے، ان معاہدات کا ایک ہی ایک مین مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ اگر باہر سے آنے والی قوت یہاں اندر مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو قبائل کے درمیان معاہدہ کر دیا گیا تھا کہ آپ ان کو اندر آنے نہیں دیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وہ معاہدات تھے جس کے ذریعے سے اسلامی اس ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور قریش کا یہ حال تھا کہ وہ ان معاہدات کو ختم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے ان کوششوں کے ذریعے سے ان تمام
तमाम मतलब जो है हालात को साजगार करने की कोशिश कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बुरे इरादों का इल्म हो गया था, इसीलिए आप मुसलमानों के छोटे छोटे दस्ते इधर उधर भेजते रहते थे ताकि कुरैश कोई शरारत न कर सके, इनको ये पता भी न चल सके कि मुसलमान इनके शाम जाने वाले तिजारती काफिलों को रोक सके। फिर भी एक दफा एक सरदार गुरेज बिन जाबिर ने मदीने की एक चरागाह पर छापा मारा और मुसलमानों के ऊंट लेकर भाग गया। इस वाक़े के 3-4 माह के बाद मुसलमानों का एक दस्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई क़ुव्वतों के लिए भेजा हुआ था, उसने कुरैश के काफिले की उसके साथ झड़प हो गई और उसके नतीजे में कुरैश का एक आदमी मारा गया और 2 पकड़े गए थे। सामीन इकराम, इसी मौके पर ही इधर एक वाक़या और भी पेश आया। वो वाक़या यूं था कि अबू सुफियान को इस किस्म का अंदेशा होने लग गया था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफाई क़ुव्वतों की जो मुख्तलिफ मतलब हरकतें नजर आ रही थी, मुख्तलिफ मतलब जो है इस तरफ उस तरफ अलग अलग जगह दस्ते जो भेजे जा रहे थे, ये तमाम मतलब जो है वो देख रहा था। और इसी वजह से अबू सुफियान ने शाम जाते हुए, जो एक तिजारती बड़े काफिले की तिजारत के लिए वो शाम की तरफ जा रहा था, तो वहाँ उसने उसने देखा कि मदीने की फिजा को सूंघने की कोशिश की, वापसी पर भी वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इसने जायजा लेकर जब महसूस किया कि पुरस्रार किस्म की नकल व हरकत हो रही है और खतरा बिल्कुल सामने है, तो इसने फौजी इमदाद तलब करने के लिए अपना एक कासिद मक्का दौड़ा दिया, क्योंकि बड़े काफिला लिए हुए वो तिजारत का सामान लिए हुए आ रहा था। उसे डर लगा हुआ था कि कहीं मुसलमान इस पर हमला करके इन तमाम माल को मतलब हासिल न कर लें और फिर ये कंगाल बनकर न रह जाए। इस वजह से इसने एक कासिद को उस मक्के की तरफ दौड़ा दिया और वो कासिद मक्का पहुंचकर अरब के मखसूस असलूब की तरह ऊंट के कान काट दिए, नाक चीर दी और कजावा उठाकर रख दिया और कमीज फाड़ दी और रिवायती नजीर उरिया बनकर दुहाई यानी पुकार लगाना शुरू कर दी कि कुरैश के लोगों, अपने काफिले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचाने के लिए निकलो, कहीं तुम्हारे पहुंचने से कबल इसका खात्मा ना हो जाए। इस मरूद ड्रामाई अंदाज को देखकर मदीने में रहने वाले वो तमाम कुरैशी सरदारान ने जब इस आवाज को सुना, इस हैजानी कैफियत को देखा, तो वो तमाम के तमाम जज्बाती हैजान में मुब्तला हो गए और जल्द अज जल्द एक मजबूत फौज के साथ अबू लहब के अलावा तमाम के तमाम अकाबिरीन सरदारान जो थे, जो इसमें शामिल हो गए। कील कांटे से लेस होकर ये तमाम फौज निकल पड़ी। सरदारान फौज के सामने काफिले को बचा लाने का महदूद मिशन ही ये था कि इस तनसनी के साथ वो निकले कि वो खुद गवारा नहीं था कि मुस्लिम ताकत के आगे वो सरबसरूद हो जाएं, बल्कि वो इसका खात्मा करना चाहते थे। इसी के लिए आप वहाँ के तमाम सरदारान वो वहाँ पे निकल खड़े हुए, जबकि हाल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दस्ते वहाँ पर अतराफ में कबाइल की और पहाड़ियों पर जो मुतय्यन कर दिए गए थे, वो सारे के सारे दिफाई क़ुव्वत के लिए थे। किसी ने कुछ किसी के साथ नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो अबू सुफियान वो डर कर और पहले ही से अपने आप को दिफा करने के लिए उसने इस कासिद को वहाँ पे रवाना कर दिया था। इसी तरह वो काफिला जो मुख्तलिफ सामान के साथ लदा हुआ, बेशुमार मतलब कीमती सामान के साथ, बेशुमार ऊंटों के साथ वो जहां आ रहा था, वो वहां से खामोशी के साथ दूसरी तरफ का रास्ता लिए हुए वो आगे बढ़ गया। मोहसिने कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निज़ाम खबर रसानी के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जो दिफाई क़ुव्वतें बढ़ाई थी और मुख्तलिफ चौकियों के जरिए से जहां लोगों को मुतय्यन करके अतराफ के आने जाने पर निगाह रखी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम कारकर्दगी वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मुसलसल मिल रही थी। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी ज़फ़रान में मशावरती इज्तिमा तलब कर दिया और बड़े बड़े अपने जो साथी सहाबा थे उनको तलब किया और पूरी सूरत हाल सामने रखकर जायजा लेना चाहा कि आया जमात में एक बड़ी बाजी खेलने का बल बोता है या नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखना चाहते थे, खुद आप अज़्म रखते थे, जो खुद क़ुव्वत फराहम है इसे जिंदगी और मौत की बाजी लगा देना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों इम्कानात जमात के सामने रख दिए थे, इधर काफिला उधर फौज, किस तरफ इकदाम किया जाए। एक खासे बड़े गुरोह ने
काफिले की तरफ इक़दाम करने की तजवीज़ हिमायत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की कि हम काफिले पर हमला करें, वहाँ से मुख्तलिफ माल गनीमत को हासिल करें और अपने लिए जमा पूंजी तैयार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार यही सवाल किया कि इन दो के दरमियान जंग की जाए या फिर ये काफिले को मतलब जो है लूट लिया जाए। ये दो मतलब जो है सवालात आपने दो बार दोहराए। इसके नतीजे में वहाँ जहाँ महाजिरीन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मक़दाद बिन उमरो रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार सवाल करने से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत क्या है और क्या चीज़ को वो पसंद करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ही ये पेश कर इन सहाबा कराम ने मिलकर कहा कि आप हुक्म इलाही के मुताबिक जिधर भी इक़दाम करेंगे हम आपके साथ होंगे और बनी इसराइल की तरह ये कहकर बैठ नहीं जाएंगे कि मूसा जाओ तुम और तुम्हारा खुदा मिलकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सवाल दोहराया था और मुद्दा ये था कि अंसार का नुक्ता नज़र सामने आ जाए, क्योंकि महाजिरीन ने तो अपना साथ देने का अहद इक़रार बाकायदा तौर पर उन्होंने कर लिया था और अंसार की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र थी। इनसे मुआहदा अक़बा में सिर्फ इतनी बात तय हो गई थी कि मदीने पर हमले की सूरत में वो बचाव करेंगे। वो अगर हुजूर के साथ मदीने से निकले थे तो महज काफिले से तारुज़ करने के लिए, लेकिन बाद में यकायक हालात ने पलटी खाई और इसके साथ ही हमने देखा कि मक्के की तरफ से बाकायदा तौर पर एक फौज निकली हुई है और इनका खमखा करना चाहती है। सामईन इकराम, इस वक्त साद बिन माज अंसारी जो थे वो फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहराते हुए सवाल को देखते हुए, महसूस करते हुए बरजस्ता कहा। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानी जज्बे की पेशकश की कि आप अपने अज़्म के मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ समंदर में भी कूदने के लिए तैयार हैं। ये है दो महाजिरों अंसार की क़ुव्वत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर आई। सामईन इकराम, बहरहाल 12 रब्बिल अव्वल 2 हिजरी को रियासत मदीना के सरबरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 से ज़ायद सिपाहियों को लिए हुए रवाना ही हुए। सीरत के ज़रिए से मुझे और आपको मालूम होता है कि इनमें से 86 महाजिरीन थे, 70 जो खराजी थे और 61 अफराद क़बीला औस के थे। कहा जाता है कि टोटल अफराद 313 थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन दिफाई क़ुव्वत को मजबूत करने और कुरैश से आने वाली वो फौज का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमानी क़ुव्वत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेशकदमी की थी। इधर दूसरी तरफ अबू सुफियान जो खासिद को भेजकर अपने काफिले की दिफाई मतलब जो है कर रहा था, इधर उसका ये हाल था कि अबू सुफियान ने साहिली इलाके में पहुंचने के बाद इसको महसूस हो गया कि ये महफूज है, तो फौरन ही इसने देखा कि यहाँ कोई भी किसी की तरफ झड़प के जरिए से इसको लेने देने या इसको लूटने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस वजह से फौरन इसने एक दूसरा कासिद इस पैगाम के साथ भेज दिया है कि मैं अपने तमाम इस काफिले तिजारत के साथ एक दूसरे रास्ते यानी साहिली इलाके के जरिए से मैं मतलब जो है हिफाजत आगे बढ़ गया हूँ और आप लोगों को ये पैगाम भेजता हूँ कि आप इन पर लूट मार मतलब जो है के लिए आप ना आगे निकल ना आए। ये पैगाम पहुंचा, मगर अबू जहल का जहन जो वहां पर अपनी जहनी कैफियत को खो बैठा था, गुस्से और जलाल और वलवले के साथ वो आगे बढ़ गया था। वो चाहता था कि वक्त के रसूल और इन मुट्ठी भर मुसलमानों का खात्मा कर दे, इसलिए इसका जहन ही सौदा इसमें समाया हुआ था। इसने बदर जाने का फैसला कर लिया और मुसलमानों पर हमला करने का ठान ही लिया था और बिल्कुल इसका दिल तैयार हो गया था। कबीला ज़हरा और अद्दी के सरदारों को चूंकि काफिले के बचाव के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लिहाजा उन्होंने भी इसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि पैगाम अबू सुफियान के जरिए से आ गया था, मगर ये एक न मानी, किसी की न सुनी, आदमियों को लेकर आगे बढ़ता चले गया। और हकीम बिन हजान और उतबा ने भी इन अबू जहल को हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश की कि हमारा आगे बढ़ना, इस तरह आग बगोला हो जाना और इस तरह हमले के लिए निकल खड़े हो जाना हमारे लिए कोई सूदमंद मतलब जो है चीज नहीं लग रही है। मगर अबू जहल
महल बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फौरन मतलब आग बगोला हो गया। इसने वहां हामियाने अमन को सख्त तान और तशनी की और साथ ही वाक़याए नखला के मकतूल हजरी के भाई आमिर के जज्बात को भड़का दिया। आमिर ने जोरों शोर के साथ जज्बाती तूफान बर्पा करती हुई एक तकरीर की और आखिर कुरैश की फौज बड़े तनतने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला करने के लिए उसके लिए आगे बढ़ती ही चली गई। सामईन इकराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरे से ज्यादा बेहतर जगह पर अपना कब्जा कर लिया और आप बदर पहुंचे और वहां कुआं था, उस कुएं पर आप काबिज हो गए और मुनासिब जंगी मंसूबा बनाकर महाज की तरतीब सोच ली और दुश्मन की तादाद और अहम अफराद के बारे में तजस्सुस करवाया और जब नाम बना हर एक का इल्म हुआ तो रुफ़क़ा से मुखातिब होके यानी अपने सहाबा कराम से मुखातिब होके फरमाया कि मक्का में अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले हैं। दुश्मन की 1000 सिपाह जिसमें 600 जर्राह पोश थे, 1% सवार शामिल था और इसके साथ ऊंटों का एक हुजूम था। इसलाह की फरावानी थी, रसद मतलब जो है बेशुमार थी। जानबाजों की खुशनुदी के लिए वहां शराब के मटके और गाने वाली लौंडियां भी इनके साथ थी। इस तरह ये लश्कर एक बड़ी मतलब जो है तनतनाहट के साथ बदर की इस वादी में वारिद हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करना चाहता था। सामईन इकराम, वक्त का रसूल वो देख रहा था कि कलील सी तादाद जहां आपके साथ 313 अफराद थे और सामने जिस तनतनाहट के साथ औजारों से लेस और मुख्तलिफ चीजों की फरावानी के साथ वो जो लोग आपसे मुकाबला आराई के लिए खड़े हुए थे वो 1000 अफराद थे जो मुकाबले के लिए खड़े थे, जिनके पास फख्र था, जिनके पास गुरूर था, जो खातिमे का अज़्म लिए हुए आए हुए थे। मगर दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मुट्ठी भर मतलब जो है सहाबा कराम को लेकर अल्लाह के हुजूर वहाँ जहाँ बदर की वादी में जहाँ आप मुतय्यन करके खड़े हो गए थे वहाँ अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ा कर भीगी आंखों के साथ परवरदिगार के पास अपने दर्द भरे लफ्जों में दुआएं कर रहे थे, अल्लाह को पुकार रहे थे, उसकी मदद तलब कर रहे थे। सामईन इकराम, वो दुआओं का एक हिस्सा हमारे सामने पेश किया जाता है। वो कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाते हुए उस फौज के दरमियान में दुआएं कर रहे थे, ऐ अल्लाह ये हैं कुरैश अपने किब्रो आजाब के लिए नशे में हैं, सरशार होकर इनसे अर्ज करने आए हैं कि तेरे बंदों को तेरी इताअत से बाज रख सके, तेरे रसूल को झुटलाएं। बस ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नुसरत भेज दे जिसका तूने मुझसे वादा कर रखा है। ऐ अल्लाह कल इनको हलाकत में न डाल दे। और फिर आगे बढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा कर मतलब जो है अल्लाह के पास दुआएं कर रहे हैं कि खुदावन अगर ये चंद जाने आज खत्म हो गई तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत न होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती अपना सर अल्लाह के आगे रखे हुए सरमाया तहरीक मैदान अमल में रखकर ऐसी रक़्क़त आमीज दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कर रहे हैं। खासिर दे अर्श पर ये दस्तक दे रही हैं इनकी दुआएं और ऐसी दुआएं जब आसमान पे पहुंचे, वक्त का रसूल गिड़गिड़ा रहा हो और परेशान हाल हो और मुट्ठी भर लोग जो है बातिल को खत्म करने के लिए खड़े हुए हों, तो क्या हम सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से इन्हें महरूम रखेगा? ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वक्त के रसूल की आवाज सुनी गई, इसकी पुकार सुनी गई और फौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनके लिए मदद के लिए तैयार खड़ा हो गया। सामईन इकराम, इस मारके के दरमियान में कहा जाता है कि बदर में जो लड़ाइयों के लिए दोनों तरफ से एक है कुरैश का ठांटे मारता हुआ फौज और दूसरी तरफ है मदीने से वो तमाम मतलब जो है अंसार व महाजरीन जो अल्लाह के दीन की खातिर खड़े हुए हैं और अपना सब कुछ लगाकर वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं। इस मारके में जो आमने सामने खड़े हुए थे, इस मारके में
बाप, बेटे, चचा, भतीजे, भाई भाई और खुसर और दामाद खूनी रिश्तों को फराहम करके ये सामने सामने मतलब खड़े हुए थे और अपने बचाव का सामान कर रहे थे। कोई किसी को ख़त्म करने की साजिशें करने में लगा हुआ था और ख़त्म करने के लिए अपनी तलवारें लिए हुए आगे खड़ा हुआ था। सामईन कराम, ऐसे ही हालात के दरमियान में ये मारका पेश आ गया और इसी के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बाकायदा लड़ाई की। सामईन कराम, इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इसमें ये जो मुकाबला आराई हुई, इस मुकाबला आराई में अंसारी जानते थे कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो जान से साथ दिया और पूरे के पूरे अरब की तीरों और तलवारों को ज़दोकोब कर दिया। बड़ा कठिन इम्तिहान था जिसमें सरखरू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़्क़ा साबित कर दिया था कि वो तहरीक इस्लामी के सच्चे और बेलोस और अलमबरदार हैं। ये मारका मुहैरल अक़ूल नतीजे के एतबार से तारीख़ इंसानी में अपनी मिसाल आप ठहरा। कहना ये है कि अबाबील के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन साथियों की मदद की और लश्करों को तहस नहस करके रख दिया। 17 रमज़ान को मुकाबला हुआ। इस्लामी फ़ौज के 22 जानबाजों ने अपनी जाने अपने नज़्बुलैन पर निछावर करके दिखा दिया। सामईन कराम, वो अजीम तरीन सच्चाई के इखलास मंद गवाह थे, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों के 70 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया और अपना कोई आदमी इनके हाथ में दिए बगैर 70 अफराद को जंगी कैदी बना दिया गया। नीज जो माले गनीमत हासिल किया था, अजीम दर्जे के रुसाए फ़क़रे जो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें ले आए थे, वो तमाम माले गनीमत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ उस कुरैश की जो फौजें थे उसमें जो बड़े बड़े रोसा थे या बड़े बड़े सरदारान जो अपनी तनतनाहट के साथ निकले थे, हत्ता कि उसमें अबू जहल का नाम भी सरे फहरिस्त आता है कि वो भी इन सब में ख़त्म हो गया। यानी इस जंग के दरमियान में शैबा, उतबा, अबू जहल, अबू बख्तरी और रमसा बिन सवाद और आस बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ और मुंबा बिन हिज्जाज जैसी शख्सियतें इसमें शामिल रही और वो तमाम की तमाम इस्लामी तलवार के ज़रिए से अपना सर मतलब जो है ख़त्म कर दिया। सामईन इकराम, इस्लामी तहरीक यकायक अपना सर ऊंचा करके मुस्तकबिल के उफ़क़ पर रोनुमा हो गई और क़ुरआन ने मारकाए बदर को ही क़ुरआन यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद करता है, जिसका मतलब है हक़ व बातिल को निहता यानी अलग अलग कर देने वाली कसौटी, यानी यौमुल फ़ुरक़ान है। इसी को ही मतलब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात लोगों को बतलाई। सामईन इकराम, यहाँ हमने देखा कि वहाँ इस्लामी क़ुव्वत ने बाकायदा तौर पर उस कुरैश का ख़ात्मा कर दिया। इस ख़ात्मे के साथ ही बड़े बड़े सरदारान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रुकावट बन गए थे, उनकी साजिशों की बदौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे थे। वो तमाम मतलब जो है सरदार उस एक तलवार के ज़रिए से वो उनका ख़ात्मा हो गया और तमाम के तमाम मतलब जो है गालिब हो गए। सामईन इकराम, कैदियों को भी कैद कर लिया गया था। इनके सिलसिले में आता है कि कैदियों को 4-4 हज़ार जो उनको कैद कर दिया गया था, उनको 4-4 हज़ार दरहम, बाज़ उमरा जो बहुत ज़्यादा अमीर थे इससे ज़्यादा रकूम लेकर फिदिया लेकर इन्हें वापस कर दिया गया, यानी कैदियों को छोड़ दिया गया। और इसके सिलसिले में आता है कि कुरैश 2.5 लाख दरहम से ज़ायद माली उन पर बार पड़ गया था, क्योंकि वो फिदिया दे देकर अपने जो आदमी कैद हो गए थे उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी माशी चोट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस सिलसिले में ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग करीब थे जो अपना फिदिया नहीं दे सकते थे, तो ऐसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब जो है हुक्म दे दिया कि आप हमारे 10-10 आदमियों को जिनको लिखना पढ़ना आता है, मुख्तलिफ मतलब जो है ज़बानें आती हैं, वो हमारे लोगों को सिखाएंगे और उसके ज़रिए से अपने लिए राह हमवार करेंगे और क़ैद से आज़ाद हो जाएंगे। और जो ऐसे लोग भी थे जिनका पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और साथ ही उनके पास कोई ऐसा फिदिया देने के लिए माल
माल भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को ऐसे ही उन्हें आज़ाद कर दिया और उन्हें छोड़ दिया था। सामईन इकराम, इसी बात की तफसील मुझे और आपको कुरान मजीद में भी मतलब जो है इस तरह आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मुखातिब करते हुए सूरे अनफाल आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी की तरफ याद करके कहता है कि याद करो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें, फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत कर दिए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी ये वो हिस्सा है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदीने में रहने वाली वो तमाम कुव्वत को ये बता दिया कि अल्लाह के खातिर जो उठ खड़े होते हैं, अल्लाह के खातिर अपना सब कुछ जो लगा देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को हमेशा बचाता है, सच्चाई का हमेशा साथ देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद जरूर करता है। और इस मदद के जरिए से अबाबील मतलब जो है चीज़ों के जरिए से वो लश्करों को तहस नहस करके रख दिया, जिस तरह अब्राहा की फौज को भी तहस नहस करके रखा गया था। सामीन इकराम, इसी मौके पर कुफ्फार को भी नसीहत कुरान मजीद करता है। अगर कुरान का मुतालिया करके देखा जाए तो सूरे अनफाल आयत नंबर 19 में कुफ्फार को नसीहत इस वाक़े के जरिए से की गई कि अगर तुम लोग वाज़ा फैसला करना चाहते हो तो लो, वो फैसला तुम्हारे सामने आ गया है, अब बाज आ जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना अगर तुम फिर पलटकर इस हिमाकत का इरादा करोगे तो हम भी दोबारा तुम्हारी खबर ले डालेंगे। यानी ये वाकया इनके सामने खोल कर रख दिया गया कि तुम्हारी वो तनतनाहट, तुम्हारा वो गुस्सा, तुम्हारा वो उरूज, तुम्हारी वो साजिशें, तुम्हारी वो कुव्वतें, तुम्हारी वो तमाम माल तुम्हारे किस काम आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी की मदद करना चाहता है और दीन का गलबा करना चाहता है तो इसी तरह होता है। इससे सबक लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारी निजात है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम कौम को भी मतलब नसीहत करता है इन वाक़ियों के जरिए से। सूरे अनफाल आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं मुखातिब होता है, अब इस जंग को जारी रखो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। यानी इस आयत के जरिए से बाकायदा तौर पर ये दुहाई दी गई कि कुरैश जहां तलवार उठा चुके हैं इन लोगों का खमखा करने के लिए, इनका खात्मा करने के लिए, अब तलवारों को नीलाम से बाहर निकालना ही जरूरी है। इसलिए जिहाद ही के जरिए से इनका खात्मा हो सकता है। इनको समझाने की कोशिश की गई, इनको उभारने की कोशिश की गई, इनको बहलाने की कोशिश की गई, इनको डर दिलाने की कोशिश की गई, मगर फिर भी ये उसकी तरफ नहीं आए बल्कि अपने ही इस पे अड़े खड़े रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को बाकायदा तौर पर उनको नसीहत की कि तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया है, इस दीन की तकमील के लिए तुम्हारी तलवारों का नीलाम से बाहर आना ही ज़रूरी है और ये वहाँ तक जारी रखो जब तक कि ये अपनी शरारतें और साजिशों का इख्तिताम न कर दें। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस यौम फुरक़ान के ज़रिए से बाकायदा तौर पर हमारे सामने फ़र्क को वाज़ेह कर दिया। तफसील अगर देखते हुए मैं और आप नज़रसानी करके देखें तो दो ग्रोह थे, एक के पास माल था, दूसरे के पास माल नहीं था, एक के पास औजार थे, दूसरे के पास औजार नहीं थे, एक के पास वो मतलब जो है तनतनाहट थी, दूसरों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और आजिज़ाना रवैया था, और इनके पास मतलब जो है अपना गुरूर और तकब्बुर था, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद का भरोसा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आगे खड़े हुए थे। ये लोग अयाशी में मुब्तला थे, मुख्तलिफ ऐश के सामान भी अपने साथ लाए थे, और इन लोगों का यह हाल था कि इनके पास खुद खाने के लिए मतलब कुछ नहीं था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आगे खड़े हुए थे। ये है वो दोनों ग्रोह जो आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ हो गए थे, और इसी मुठभेड़ के दरमियान में हमने क्या देखा, एक का खात्मा देखा और एक का उरूज देखा। इस उरूज में हमने क्या देखा,
उरूज में देखा ईमान की वो क़ुव्वत जो अल्लाह के खातिर उठ खड़ी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका साथ देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुरोहों का साथ देता है जो इताअत का रवैया इख्तियार करते हैं, लब्बैक कहते हुए आमन्ना व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में झुक जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तमाम हालात को साज़गार कर देता है। सामीन इकराम, यही फ़र्क को ज़ाहिर करते हुए एक वाक़या हमारे सामने यूँ आता है कि दो नौजवानों का, एक है अबू हज़ीफ़ा बिन यमान और दूसरा है अबुल ऐर। इस वाक़े में बताया जाता है कि ये दो मुस्लिम नौजवान इस ज़माने में मक्के से आए हुए थे और रास्ते में कुफ़ार ने इनको रोक लिया, उनकी फ़ौजों ने इनको रोक लिया और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए जाने नहीं दिया। ये दोनों नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए और कुफ़ार का खात्मा करने के लिए निकल खड़े हुए थे, मगर उनको वहां पे रोक दिया गया। दोनों नौजवानों ने इन कुफ़ार की फ़ौजों से ये वादा किया कि हम वहाँ फ़ौज में शिरकत नहीं करेंगे। ये वादा करके वहाँ से छूट हासिल की और वहाँ से भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मतलब बदर की वादी में पहुँच गए। वाक़े में ये बताया जाता है कि नौजवान पूरा किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और कहा कि हम मतलब जो है इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक चूंटी, एक गिरां क़दर मतलब जो है एक मदद भी अगर मुस्लिमीन को मिल जाए तो उनके लिए बड़ी बात थी, इसलिए कि वो वक्त ही नाजुक मौका था। ऐसे वक्त में नौजवानों ने कहा कि हम वहां से ये वादा करके आए हैं, मगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। मगर ये इस्लामी क़ुव्वत का जरा अंदाजा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों नौजवानों को मुखातिब करके फरमाया कि तुमने जो वादा कर लिया है इसे लाजिमन इसको पूरा करो, हमारी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। तारीख के ये वाक़यात मुझे और आपको बताते हैं कि वो कैसी क़ुव्वत थी जहां अपने आप को मदद की जरूरत थी, मगर वहां अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस वादे का लिहाज करते हुए उस वादे को निभाने की तलक़ीन की जा रही है। सामीन इकराम, ये वो फ़र्क है। दूसरी चीज़, हम इस फ़र्क़ों के दरमियान में, इस यौमुल फ़ुरक़ान के दरमियान में, इन दोनों फ़ौजों के दरमियान जायज़ा लेकर देखें तो वहाँ हमारे सामने माल गनीमत का तज़किरा आता है। माल गनीमत को गौर से देखा जाए तो होता यूँ है कि जो जंगें लड़ी जाती थी, चाहे वो मतलब जो है इस्लामी हो, चाहे वो मतलब गैर इस्लामी हो, तब उस वक्त पहले के दौर का जो हाल था, वहाँ जहाँ अफवाज एक दूसरे से मुठभेड़ होती, उन्हें माले गनीमत मुयस्सर आ जाता, वो एक दूसरे पर टूट पड़ते और इन माले गनीमत को झपटा झपटी के साथ एक दूसरे से छीन लेते और अपना हिस्सा लिए हुए वापस लौट जाते थे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ इनकी तरबियत का सामान किया था, वहाँ बाकायदा तौर पर ये भी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दी कि सूरे अनफाल ही के ज़रिए से अल अनफारुल्लाहि वर रसूल, यानी उन लोगों को, सहाबा कराम को कह दिया गया तुम हम यानी माल गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, इसमें तसर्रुफ करना, इसे तकसीम करना इस्लामी हुकूमत का काम है और इस्लामी हुकूमत की सरबराही वक्त का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है। और नए ज़ाबिते की बिना पर पूरा माले गनीमत पाई पाई रत्ती रत्ती चीज़ भी लश्कर के तमाम इक़दामात के साथ ही इसको उस हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा और उस माले गनीमत का 5वां हिस्सा रियासत की इज्तमाई ज़रूरतों के लिए रोक कर बकिया तमाम फ़ौज में तकसीम कर दिया जाएगा। ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको सूरे अनफाल में तफसील के साथ मिलती हैं। सामीन कराम, इस माले गनीमत की इस पुकार के साथ ही अल्लाह का जब हुक्म आया, तमाम ने मतलब जो है कोई मतलब जो है कोई भी वावेला नहीं मचाया, कोई मतलब जो है हुज्जतें नहीं की, तमाम का तमाम माले गनीमत लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें पेश कर दिया। दूसरा फ़र्क मुझे और आपको इस इस्लामी लश्कर का नज़र आता है, वो ये है कि कैदियों को कैद कर लिया गया था। जब कैदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लश्कर ने कैद करके जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, तो होता यूँ है कि हर मतलब जो है जंगों के दरमियान में
تاریخ بتاتی ہے کہ ان قیدیوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، ان پر جبر کیے جاتے ہیں، آبرو زری کی جاتی ہے، انہیں مارا کوٹا جاتا ہے، انہیں کھانا مطلب نہ دے کر بھوکا رکھا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کی حد تک انہیں پہنچایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایسا کچھ اس اسلامی لشکر نے نہیں کیا۔ انہوں نے جو قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا، تاریخ اش اش کر کے رہ جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نظام جاہلت کا خاتمہ ہو گیا، ظلم کو ختم کر دیا گیا اور بدسلوکی کا بالکل ختم کر دیا گیا، غلامی مطلب جو ہے ختم کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پر جو جنگی قیدی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی وحشانہ سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں جو قیدیوں کو لایا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اعلان کر دیا اور انہیں تلقین کی صحابہ کرام کو کہ جس کے پاس فوجی ہیں جو متعین کر دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں انہوں نے گھر سے پکا پکایا جو کھانا ان فوجیوں کے لیے آ رہا تھا انہوں نے وہ قیدیوں کے حوالے کر دیا، اور وہ سوکھی کھجوریں خود کھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف ایک قصہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بدری قیدی ابو عزیز کا تھا جو مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا۔ اس کا بیان مطلب تاریخ کے صفحات میں قلم بند کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن انصاریوں کے پاس مجھے رکھا گیا تھا وہ خود کھجوروں پر گزارا کر رہے تھے اور مجھے اچھا کھانا کھلا رہے تھے۔ اس سلوک کی وجہ سے میں شرمشار ہو رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا، اور ان اسیروں کے پاس جو قیدی تھے ان کے پاس لباس نہیں تھے، تو اسلامی حکومتوں نے ان فوجیوں نے ان قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ رب العالمین کے رسول کے حکم کے نتیجے میں ان کے پاس جو لباس نہیں تھا انہیں کپڑے عطا کر دیے گئے۔ ایک واقعہ بتایا یوں جاتا ہے کہ حضرت عباس جو جن کے پاس بدن پر لمبے قد کی وجہ سے کوئی کرتا پورا نہیں اترتا تھا، اس کے لیے عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا بھجوایا تھا۔ اسی احسان کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کر دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو اپنا پورا زور فصاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریروں میں لگایا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں بکتا تھا، اول فول بکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس قیدی کو قید دیکھا تو فوراً مطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کے سامنے کے دانت اکھاڑ دو تاکہ آئندہ یہ جوش خطابت نہ کر سکے اور کوئی مطلب جو ہے اس کو اس کام سے مجھے نہ روکے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈا کیا، ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور مطلب جو ہے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر میں ایسا کام کروں یعنی اس کے جسم کے ایک حصے کو بھی بگاڑ دوں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا اس کی سزا کے طور پر میرے بھی اسی حصے بدن کو بگاڑ دے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، اور اس تاریخی اس فوج نے جو کام انجام دیے وہ اش اش کر کے رہنے والی مطلب واقعات ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کا سر کاٹ کر، کیونکہ اسے وہاں قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کے قتل کر کے اس کی گردن کو لے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایک کافر اور ایک مطلب جو ہے ظالم شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے خاتمے کے لیے اپنا سب کچھ لگا کر وہ تاؤ پر لگا کر ان کو تکلیف دیتا تھا، دل غصے سے تو لازماً بھرے ہونا چاہیے، نفرت کی آگ بھی ابھر جانی چاہیے اور اس پر خوشیاں بھی منائی جانی چاہیے، مگر وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس گردن کو لا کر ڈال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی بڑائی بیان کی اور اللہ کے آگے سربہ سجود ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اذن ہی کے نتیجے میں خاتمہ جہالت کا خاتمہ ہو گیا، کفر کا خاتمہ ہو گیا، باطل کو مغلوب کر دیا گیا اور دین کو غالب کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈھول تاشے بجائے کہ واپس مدینہ گئے تو ڈھول تاشے یا خوشیاں مناتے ہوئے وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا، بلکہ آپ کے سر بسجود تھے، اللہ کے آگے شکر گزاری کا مادہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
بھی اسی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ فرق جس کی بنا پر ہی قرآن مجید یوم الفرقان کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے سبق لو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے اسی میں سبق ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کا ساتھ دینے کے لیے قوتیں ابھر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ضرور دیتا ہے، ان کو ضرور ابھارتا ہے اور ان کے لیے حالات کو سازگار کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بدر کا تو واقعہ ختم ہو گیا تھا۔ جو تنتناہٹ لے کر جو فوج آئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے سرداران ختم ہو گئے تھے۔ قریش والے پریشان حال تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا سر نیچا ہو گیا ہے، وہ شرم سے شرمشار ہو گئے تھے اور وہ پریشان حال تھے کہ اب ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس کوئی لیڈ کرنے والی سرداری بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں ابو لہب بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبریں آنے لگی کہ وہ بدر کے میدان میں کس طرح ناکامی ہوئی اور ایک ایک کر کے ایک ایک کی خبر آنے لگی کہ وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ پکار اٹھا، وہ جھنجلا اٹھا اور اول فول بکتا ہوا مکے کی وادیوں میں گھومنے لگا۔ سامعین اکرام، اس بدر کی اس اختتام کے بعد اللہ رب العالمین نے اس تحریک اسلامی کو عروج بخشا اور باقاعدہ طور پر منوا دیا کہ یہ تحریک جو اللہ کے خاطر ایک جگہ جمع ہوئی ہے، ہجرت کرتے ہوئے اور اللہ کے کلمے کے خاطر وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عروج دیتا ہے۔ انہیں باقاعدہ تحریک دی گئی، انہیں باقاعدہ ریاست میسر کر دی گئی اور تحریکی قوت انہیں مہیا کی گئی۔ سامعین اکرام، بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس طرح اگر سانپ کے اس پر دم پر مارا جائے تو لازماً وہ پھن مارے گا، اسی طرح وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو قریش ہیں یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پھر آس پاس کی وادی پر حملہ کریں گے، اپنی سازشوں کے ذریعے سے، اپنی مکاریوں کے ذریعے سے ان کو ساتھ ملا لیں گے اور پھر سے ہماری طرف آئیں گے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ بدر کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاروائیاں مختلف انداز میں کی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معرکہ بدر کے بعد پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ معرکہ بدر سے واپسی کے بعد 7 ہی روز گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی مہم لے کر مدینے سے مع القدر جانا پڑا تھا۔ وہاں سے اطلاع ملی تھی کہ بنی سلیم اور بنی غطفان، یہ یہودی بستیاں ہیں، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنگی ارادے سے اپنی قوت اکٹھی کر لی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ واپس ہوئے، مگر پھر پیچھے ہی معلوم ہوا کہ وہاں غالب بن عبداللہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کو لیے ہوئے وہاں پہ پہنچے اور وہاں جو جمع شدہ لوگ تھے انہوں نے جو گڑبڑ کرنا چاہی تھی، اس مختصر جھڑپ کے بعد وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی مہم میں مدینے سے باہر تھے تو پہلے بنو قنقاع نے معاہدہ توڑ کر بلوا کر دیا تھا، یعنی اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اتنے بڑے واقعے کو نظر انداز کرنا گویا آئندہ کے لیے مدینے کو تباہی کا حوالے کرنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بعد شوال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی قیادت کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پر پولیس ایکشن لیا اور ان کے حسب خواہش ثالثی کرائی اور اس فیصلے کے بعد آپ نے ان کے حدود متعین کر دیے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معرکہ بدر کے 2 ماہ بعد ذی الحجہ کی تاریخ تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ ابو سفیان 200 آدمیوں کے ساتھ مدینے کے علاقے میں داخل ہوا اور خفیہ طور پر سلام بن مکشم سے مل کر جنگی ساز باز کرنا چاہی، مگر کامیابی اسے حاصل نہیں ہوئی تو اس نے جھنجھلاہٹ کے طور پر وہاں کے درختوں کو ختم کر دیا اور ایک انصاری کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرتے ہوئے خرخرہ القدر
اس کے مقام تک گئے، مگر وہ غارت گر لوگ اس دستے کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے بوجھ کم کرنے کے لیے ستون کے جو تھیلے تھے وہ نیچے گرا کر چلے گئے جو اسلامی دستے کے قبضے میں آئے۔ اس جو غزوہ جو پیش آیا اس مہم کو غزوہ سویق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، بدر کے بعد اور بھی جو حالات پیش آئے وہ ذی الحجہ کا بقیہ مہینہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گزارا، بلکہ محرم 3 ہجری میں اطلاع ملی کہ بنو ثعلبہ اور بنو مجارب حملے کے لیے جمع ہونے لگ گئے ہیں۔ مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد تشریف لے گئے اور تقریباً سفر کا مہینہ وہاں انہوں نے اس علاقے میں گزارا اور دشمن وہاں پر مقابلہ نہیں کرنے آیا، بغیر تصادم کے وہ واپس لوٹ آئے۔ اور اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو گزارا تھا اس کو جو اس مہم کو غزوہ ذی امر اور غزوہ انمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ربیع الاول کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن مکتوم کو قائم مقام بنا کر مقابلے کے لیے آپ نے بحران کے مقام تک پہنچے اور جمادی الاول تک سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی کیمپ ڈالے گئے، بغیر کسی تصادم کے وہاں سے بھی واپس آئے۔ اور 3 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ پھر نکلا تو ان کے معجزہ راستے میں جو ان کا خاتمہ ہوا اور فوجی نقل و حرکت کی گئی اور زید بن حارثہ جمادی الاول آخر میں 1% مطلب سپاہ کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچ گئے اور جو قافلہ تھا اس کی رہنما گائیڈ مطلب جو ہے قراد بن حیان گرفتار ہو کر اسلامی جماعت میں شامل ہوئے اور 1,00,000 درہم کی چاندی اس قافلے سے چھین کر لی گئی۔ سامعین کرام، یہ وہ واقعات ہیں جو بدر کے پہلے، بدر کا واقعہ اور بدر کے بعد کے حالات ہیں۔ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو ایک قوت بخشی گئی، مسلمانوں کو عروج بخشا گیا، مسلمانوں کے لیے مدد فراہم کی گئی، مسلمانوں کو یہ منوایا گیا کہ آپ ایک باقاعدہ ریاست کی شکل میں تشکیل پا گئے ہیں، اب اطراف کے لوگ آپ کو ماننے لگ گئے ہیں، ریاست تسلیم کرنے لگ گئے ہیں، آپ کو باقاعدہ طور پر ایک طاقت ماننے لگ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی اس طاقت کے ذریعے سے اپنے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اس غلبے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ظالموں کے آگے تلوار تان کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کا خمخواہ کر دو۔ سامعین کرام، یہ وہ حالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو جنگ بدر کی شکل میں مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اسی طرح سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے اور اس تاریخ کے ذریعے سے، اس سیرت کے ذریعے سے ہمیں بھی ویسے گروہ میں شمار کر لے جو داعی اسلام کی حیثیت سے عروج پہ آئے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی مدد میسر آ جائے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین ان امداد کے ذریعے سے ہمیں بھی وہ عروج بخشے، ہمیں بھی وہ ریاست کی تشکیل دے اور ہمارے لیے بھی وہ تمام مطلب آسانیاں فراہم کر دے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔